श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद। रामदास अर्जन गुरु बार श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। दोहरा रतन जटत सिर मुकुट को भूपत धरियो उतार। जूड़ा केसन को करियो दृढ़ पगिया को धार। रतन जटत सिर मुकुट को। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तखत दे मालक गुरता गद्दी दे तखत ते विराजमान प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थानां ते आनंद माण रहे। संगत दियां हाजरियां भर के सेवावां करके गुरु दरबारां च लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। आओ गरीबनवाज सतगुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे जीवन दे चल रहे इतिहास के प्रसंग सरवण करिए। आप जी ने कल साखी सुनी है कि जदों गुरु तेग बहादुर साहिब पटने साहिब विच निवास किया तां सतगुरां नूं कृपाल चंद जी ने आखिया, महाराज एडे वड्डे शहर का इस देश का वड्डा राजा कौन होया? ते गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने दसी वो साखी सारी भी जरासंध राजा इत्थों का बहुत वड्डा बली सूरमा होया है। जिवें उहदा जन्म होया ते जिवें उहदा अंत होया वो सारी साखी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कृपाल चंद ते संगतां नूं सुनाई। कल इत्थों तक सुनिया है भी जदों कृष्ण जी ने कंस नूं मारिया ਤਾਂ कंस की घर वाली जरासंध की धी सी। उन्हें आके रो के दसिया भी मेरा सुहाग उजाड़िया। गुस्से च आके फौज लैके चढ़ाई की। मथुरा ते कृष्ण के नाल जंग होया। फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। 17 बार जंग होया ते श्री कृष्ण जी ने उस सूरमे के अगे भज जाना मैदान छड्ड के पिया। मैदान विचों 17 बार हार हुई। फिर द्वारका समुद्र विच वसा लिया शहर। उस नगर च रहन लग पे ते कुछ समा लंघे तो पांडव जिहड़े सन वो तगड़े हो गए। उन्होंने सद्या भी आओ आपां राजसू जग करिए। कृष्ण जी नूं युधिष्ठिर कहंदा भी जग करना। ये सुन के द्वारका तो आ तां गए मथुरा। कहण लगे भी जग तुहाडा उन्ना चिर नहीं होना। एक बड़ा बड़ी सूरमा जरासंध है जिन्ना चिर उन्होंने ना मारिया। कहंदे महाराज एडा किड्डा सूरमा? कहते सूरमा एडा है भी उन्हें एक करा अपने महलों तो चढ़ के मेरे वाल द्वारका वाल कहते भी जो गुरज है गुरज घुमा के अपनी बाह के बल दे नाल मारी
ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਯੋਜਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਜ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲਸ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਹ ਵੀ ਵਟਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੱਲ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੱਲ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਟੱਲ ਖੜਕਦਿਆਂ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੇ। ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਆ, ਘਾਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ, ਤਨਖ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 20,800 ਰਾਜੇ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੱਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੂੰ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਰਜਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਜਲ ਨਿਰਲੱਜ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, 17 ਵਾਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੇਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਵੀ ਦੂਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਕਰਾਓ। ਇਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਸੰਧ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਸ਼ਲ ਨਾਲ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਟਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਰਤਨ ਜਟਤ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਤਨ ਜਟਤ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਕੋ, ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਧਰਿਓ ਤਾਰ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਾਂਬੇ। ਜੂੜਾ ਕੇਸਨ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਸਨ ਮੁਕਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਕੇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨੇ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਪਗਿਆ ਕੋ ਧਾਰ, ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ
ਕੇਸ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਕਟ ਕਹੋ ਕਸ ਕੈ ਹੋਇਓ ਤਿਆਗ। ਲੱਕ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਯੁੱਧ ਘੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗਰਜਿਓ ਭੈਰਵ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਜਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਇਤ ਭਇਓ ਸੁਚੇਤ। ਇਧਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਕੇ ਪੁਜਾ ਦੰਡ ਰਣ ਹੇਤ। ਆ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੋਕੇ ਭੁਜਾ ਦੰਡ ਰਣ ਹੇਤ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਠੋਕੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲਵਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਜਰਾਸੰਧ ਵੀ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਘੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਪਰਸਪਰ ਮਹਾ ਭਿਆਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਿੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮੁਸ਼ਟ ਕੇ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਸੁੰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਮੁਕੀਆਂ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਠਿਓ ਸ਼ਬਦ ਜਿਮ ਲੋਹਾ ਘਰੇ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਲਪਟ ਗਏ ਅੰਗਨ ਸੋ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਲਪਟ ਗਏ, ਭਾਵ ਜੱਫੇ ਭਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਚੰਬੜ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ। ਪਾਏ ਅਰੂਪੈ ਬਲ ਕੇ ਸੰਗ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਮਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਲੜਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਬੈ ਭੀਮ ਕੋ ਭੂਪਤ ਘਾਵੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਜਰਾਸੰਧ ਧੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੈ ਭੂਪ ਕੋ ਭੀਮ ਲਜਾਵੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੀਮ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਸੀਸ ਸੀਸ ਪਰ ਮਾਰੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਘੋਰ ਨਾਦ ਕੋ ਦਊ ਉਚਾਰੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਲੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਿੰਤਾ ਤਰ ਤਰਾਸਤ ਉਰ ਭਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋ ਬ੍ਰਿਖਬ ਅਤ ਬਲੀ ਭਿਰੇ ਹੈ ਜਿਮ ਕੁੰਚਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਲਦ ਸਾਣ ਘੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਮ ਕੁੰਚਰ ਜਿਮ ਲੋਹਾ ਘਰੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਜਿਮ ਕੁੰਚਰ ਕਰ ਕੋਪ ਲੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਹਾਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਭਟ ਪੁਰਖ ਬਾਲਕ ਅਰ ਜਵਾਨ। ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਤਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੁਭਾਟ ਪੁਰਖ ਬਾਲਕ ਅਰ ਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਬਾਲਕ, ਕੀ ਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਧ ਨਰ ਆਏ ਨਾਰ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਪਰ ਚੜ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਪੈ ਧਰੇ ਨਿਹਰਕੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾ ਭੀਰ ਚਾਰੋ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਹੈ ਸੰਗਰ ਕਿਤਕ ਉਮਾਹੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਉਮਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਢੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਟ ਭੀਰ ਬਹੁ ਪਹੁੰਚੀ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਜ ਰਣ ਕੀਨੇ ਦੂਰ ਅਸ਼ੇਖ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਦ ਬ੍ਰਿਤਾਸੁਰ ਜਨ ਦ્વੈ ਲਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਦ ਵੀਰ ਬਲ ਕਰੇ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨ ਕੇਹਰ ਕਰ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕੋਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਲਰਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਜੁਧ ਕਰਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰੀ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੂਝੇ ਬਰਿਆਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੜਤੇ 10-4। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 10-4 ਭਾਵ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਢਿਆ ਨਾ ਉਹ ਢਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਿਆ। ਦੇਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੀ ਓਰਾ। ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਜਰਾਸੰਧ ਕੋ ਪਿਖ ਬਲ ਥੋਰਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਰਾਸੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਨਿਕਟ ਭੀਮ ਕੇ ਸੈਨ ਬੁਝਾਈ। ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਭਇਓ ਸ਼ਰਮਤ ਰੇਪ ਦੇਹੋ ਬਿਨਸਾਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਥੱਕ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਪਿਛਾਂ ਨਾ ਹਟ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਰ ਇਸ ਲੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ। ਨਿਜ ਪਖ ਕੋ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇਹੋ। ਫਿਰ ਪੜੋ। ਨਿਜ ਪਖ ਕੋ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇਹੋ। ਨਿਜ ਪੱਖ ਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਡਰਤਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਸੂ ਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਭੀਮ ਨੇ ਕਹਿਓ ਬੁਝਾਈ। ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਕਿਮ ਨਿਰਬਲ ਇਸ ਲਖਿਓ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਥੱਕ ਗਇਓ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਬ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਧੀਰ ਨਾ ਪਇਓ। ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਮਤਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਾਕਰਮ ਮੋਹ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਤੋ ਜੁਧ ਸ਼ਰਮਤ ਤਨ ਭਾਰੀ। 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਹੰਬ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਬਲੀ ਇਹ ਅਗਰ ਖਰੋਵਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਕਰਾਤਾ, ਭੇੜ ਪਵਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੇ ਅੜ ਕੇ। ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਇਹ ਨਿਰਬਲ ਜੋਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਬਲ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਅੰਗ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ ਸੁਨਤ ਬਖਾਨਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਲੀ ਮਹਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੁਝ ਕੋ ਨਹਿ ਬਨਿਆ। ਆ ਏਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾ ਬਲ ਲਾਏ। ਸੂਰਮਾ ਬਾਣੇ ਕਰਾਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ, ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਰਾਸੰਧ ਵੱਲ। ਜਰਾਸੰਧ ਕੋ ਜੀਤਹਿ ਰਣ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਿਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖੋ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਲੈ ਕਰ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦਾਤਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰਤ ਲੋਚਨ ਬਾਮ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਦਾਤਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਵੱਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਰਿਓ ਸਗਰੋ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਇਓ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਦਿਖਰਾਇਓ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਹਿਮ ਸੈਨ ਬੁਝਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਤ ਬੁਝਾਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਜੋੜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਾਤਣ ਪਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਲਿਓ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੇ ਇਸ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ। ਜਾਣਿਓ ਭੇਦ ਹਿਰਦੇ ਹਰਖਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਰਿਓ ਦੋ ਖੰਡ ਜੋੜਨੋ ਇਹ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਇਸਨੇ। ਇਮ ਤੁਮ ਚੀਰ ਦੇਹੋ ਰਿਪ ਦੇਹ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤਣ ਚੀਰੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੀਠ ਤਿਸ ਥਾਪੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ। ਦੀਨ ਸਬਲ ਵਿਸਾਲ ਕੋ ਆਪੀ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੋ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਮ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਤਿਸ ਤਨ ਅਬਾ ਤੇ। ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਨ ਛਤਰ ਚਾਹਿਓ ਮਨ ਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਇਓ ਭੀਮ ਪਾ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ। ਜਰਾਸੰਧ ਆਵਾ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਫਿਰੈ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਮੁਸ਼ਟਨ ਹਤੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਖੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਹੈ ਅੰਗ ਢਿਗ ਰਿਸ ਕਰ ਚਿਤੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਫੜ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹੇ ਅੰਗ ਢਿਗ ਰਿਸ ਕਰ ਚਿਤੈ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਘਾਤ ਲੜਤੇ ਵੱਡ ਯੋਧੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਲੜਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਦੋਹ ਤਨ ਕ੍ਰੋਧੇ। ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਛਾਤੀ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਭੀਮ ਸਿਮਰ ਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਥਾਪੜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭੁਜ ਤੇ ਗਹਿਓ ਭੂਪ ਤੇ ਸਬੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬਲ ਕਰ ਸਿਰ ਪਰ
ਫੇਰਿਓ ਐਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚੱਕਰ ਕੁਲਾਲ ਭਰਮਾਵਹਿ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਚੱਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੇ ਦੇਖਨ ਤੂਰਨ। ਸਾਰੇ ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੇ ਦੇਖਤ ਤੂਰਨ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕੀ ਅਵਨੀ ਪਰ ਹਿਤ ਚੂਰਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਬੀ ਪਟਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ। ਇੱਕ ਪਗ ਕੇ ਤਰੇ ਦਬਾਏ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਦੁਤੀਏ ਗਹਿਓ ਕਰ ਸਾਥ ਉਚਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਲਈ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲ ਕਰ ਚੀਰਿਓ ਦੇਹ ਸੁਹਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੀਰੇਗਾ। ਉਠਿਓ ਸ਼ਬਦ ਤਬ ਘੋਰ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਚਿਰੜ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਦੋ ਖੰਡ ਧਰਨ ਮਹਿੰਡਾਰੇ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ। ਏਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤਰੂ ਸੰਘਾਰੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਐਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਰਾਸੰਧ ਕੋ ਸੁਤ ਸਹਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਦੇਵ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਰਿਓ ਤਰਾਸ ਤਜ ਕਹਿ ਹਮੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਪਿਤ ਕੇ ਸਭ ਸਚਵ ਬੁਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਮਨ ਹੈ ਮਿਲਨ ਹਰ ਮਤੋ ਮਤਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨ ਹੈ ਮਿਲਨ ਹਰ ਮਤੋ ਮਤਾਏ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਹੁ ਅਗਾਰੀ ਭੂਪਤ ਹਾਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਰਾਸੰਧ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਚਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਉ ਪਾਇਨ ਲੀਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਤੇ ਪਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੀਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਭੈਤਾ ਤਿਸ ਕੋ ਦੀਨਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਥਿਤ ਕੀਨਸ। ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਇਸ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਦੇਵ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਓ ਬਰਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਆ ਜਾਵੀਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਧਰਮਰਾਜ ਪਗ ਸੀਸ ਟਿਕਾਵੋ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਏ ਮਖ ਚਾਹਤ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਸੂ ਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਓ। ਰਾਜ ਧਰਮ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਧਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਰਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਜਥਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਅਬ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਤਨ ਧਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਜ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਨ ਕੀ ਘਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਰਿਓ ਹਮ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਸਦੇਵ ਕਹਿ ਭੂਪ ਛੁਡਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 20,800 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੈਦੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ। ਲੈ ਕਰ ਸੰਗ ਭੀਮ ਭਟ ਅਰਜਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਹੁੰਚਤ ਪੇ ਪੁਰ ਹਸਤਨ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ 18 ਕੁ ਮੀਲ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਉਹੀ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਧੀਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਕਹੀ ਕਥਾ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਤੀਰ। ਆਓ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਬੜਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ ਦੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੋ ਸਹਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਰਾਸੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਾਗਿਓ ਨਰਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਪੰਚ ਦਸ਼ਮ ਸੰਮਤ ਪੁਨ ਜੀਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਬ ਵਿਰੋਧ ਕੈਰਵ ਮਹਿ ਥੀਵਿਓ। ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਬਖਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਇਓ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹਾ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ। ਭੂਮੀ ਭਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜੰਗ ਕੀ ਮਚਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਨਿਰਪਤ ਵਡੇਰੇ। ਆ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਭਏ ਕਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਮਹਾਬਲੀ ਬੜ ਸ਼ਕਤ ਤਰੰਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਣਵੰਤੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। ਪਾਂਡਵ ਧਰਮ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਰਾਜਾ। ਇਧਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕੈਰਵ ਵਿਖੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾਜਾ। ਉਧਰ ਕੈਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੁਖ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਸਪਰਧਾ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਮਾਹੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੈਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਤਜੈ ਹਠ ਨਾਹੀ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨਿਰਪਤ ਹਕਾਰੇ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਗੇ। ਕੋਈ ਕੈਰਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰਥ ਹਾਥੀ ਹੈ ਯੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਆ ਰਥਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਟ ਪ੍ਰਿਥੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਰਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਸੰਦ ਕੋ ਸੁਤ ਇਸ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਦੇਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕਰ ਚੰਮੂ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਹਨ ਭਾਈ 8-10 ਅਨੀ। 18 ਕੋਹਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਜਦੋਂ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਭਰ ਜੇ ਫੌਜ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹਣੀ ਫੌਜ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਏ ਸਹੀਜੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ 18 ਖੂਹਣੀਆਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤ ਬਲ ਜੋਤ ਲੋਹੇ ਸਨੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਸੇਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਾਲ ਕੀ ਐਸੀ ਭਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਤ ਪਰਸਪਰ ਸਭ ਮਰ ਗਈ। ਲੜਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 18 ਖੂਹਣੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਤਾ। ਤਹਾਂ ਮਰਿਓ ਸਹਦੇਵ ਸੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਪਟਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਭੂਪ ਕਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਅਨੇਕਾ ਨਿਰਪਤ ਕੇ ਕੌਣ ਉਚਰੀਐ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਗਿਣ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜਰਾ ਸੰਦ ਜੋ ਮੁਖ ਭਇਓ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜਾ ਮੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਟ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸੋ ਦਇਓ ਹੈ। ਆ ਨਿਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਤਯੁਗ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕੋ ਭਰਾਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਅਪਰ ਵਿਸਾਲ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਉਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਰਾਸੰਧ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਜੋ ਬਸਹਿ ਬਿਲੰਦ। ਜੋ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਕਰੇ ਧਨਵਾਨ ਅਮੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪੰਨਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਠ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਨ ਕਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਕਈ। ਅਬ ਮਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਮਤ ਭਾਵ ਕੇ ਮਨ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਬਾਂ ਕੋਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ ਨੇ ਅਰਪੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟਾਵਾਂ ਅਰਪਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਰ ਕੋ ਲੇਹਿ ਸਰਾਪ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਸੇਵਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕਿਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੋ ਜਾਚਤ ਪ੍ਰੇ ਪੁੱਤਰਨ ਧਾਮ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਨ ਅਰੋਗ ਕੋ ਚਾਹਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕੇਤਕ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋ ਬਰ ਲੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਦਰਿਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋ ਜਾਚਹਿ ਗੁਰ ਤੇ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਕੋ ਦਸੰਦ ਕੋ ਦੇ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ। ਬਨਹਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਵਤ ਜਬ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਭੰਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਟਨੇ ਦੇ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਟਨੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਕ ਦਿਓਸ ਗੁਰ ਬਸੇ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਖੁੱਲ ਦਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਕੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖ ਉਗੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੇਵਹਿ ਗੁਰਪਗ ਹੋਏ ਕਰ ਨੇਰੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਮੰਨਦੇ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਤਿਨ ਖੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ
ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੇ ਆ 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ ਨਵੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 62ਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਟਾ ਭਗਤੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਸਹਿਤ 3 ਮੰਨੇ ਨੇ, 3 ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਅੱਗ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫਿਰ ਸਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾੜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ 4 ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਹੋਏ ਸਤ, ਚੇਤਨ, ਆਨੰਦ, ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਅਸਤ, ਜੜ, ਦੁਖ ਰੂਪ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੰਗਲ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੰਗਲ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੂ ਹਨੇਰਾ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੋ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਹੇ ਕਹੀਏ ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਵਾਹੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਥ ਦੁਆਦਸਮ ਰਾਸ ਕਥਨੰ। ਅਥ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਦਸਮ 12ਵੀਂ ਰਾਸ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਆ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਿਆਪਕ ਸਕਲ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਅਲੰਬ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਲੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ ਵਧਣ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਦਤੋ ਹਿਰਦੇ ਮਹਾਨ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਦਤੋ ਹਿਰਦੇ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਦ ਧੋਰੇ ਦਾ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਸੁੰਦਰ ਉਜਲ ਚੰਦ ਅਮੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਉਜਲ ਚੰਦ ਅਮੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਜਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਅਮੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਮੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਨਿੰਦ ਦਿਪੈ ਮੁਖ ਧੁੰਦਨ ਹਾਨੀ। ਮਨਿੰਦ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਦਿਪੈ ਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁੰਦਨ ਧੁੰਦਵਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਚੰਦਰਿਕਾ ਚੰਦਰਿਕ ਪਾਰਦ ਨਾਰਦ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਕਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਚਿੱਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਰਦ ਅੰਗ ਕੇ ਰੰਗ ਸਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਦਾ ਵਰਗੇ ਅੰਗ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਬੇਅੰਤੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸੋ ਜਾਨੀ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਬਿਲੰਦ ਸੋ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਦ ਕੇ ਅਰਬਿੰਦਨ ਕੋ। ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨ ਠਾਨ ਰਚਾਉ ਬਰ ਬਾਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਕਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਾ ਹਾਂ। ਚਉਪਈ ਉਪਦੇਸ਼ਿਤ ਜਗ ਗੁਰ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਪਦੇਸ਼ਿਤ ਜਗ ਗੁਰ ਭਏ, ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਲਿਓ ਜਸ ਜਿਮ ਚੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਗਣ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਬੰਦ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਅਜਾਰ ਜਰਨ ਧੀਰਜ ਧਰਨ। ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜਾਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ। ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੰਕਟ ਹਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਭ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਨਮਹਿ ਪਦਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਵਿਸਾਲ ਨਿਹਾਲ ਜਾਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਦੁਖ ਜਾਲ। ਐਸੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟਤਾ। 22 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹੇ। 22 ਵਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਨਿਜ ਦਾਸ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਬਿਲਾਸ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਸ ਹਿਰਦੈ ਆਵਾਸ। ਚਰਨਾਂ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸੋ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਸੋ। ਤਰਜਨ ਦੁਖ ਵਰਜਨ ਬਿਗਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਜਨ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਈ। ਵਰਜਨ ਵਿਘਨ, ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਿਓ ਜਿਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਰਜਨ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਸੁਨਹਿ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਪਦਮ ਪਦ ਠਾਨ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਨ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਆਨੰਦ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਦੇ ਨਿੰਦ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਨਮੋ ਸੁਸ਼ੰਦ ਮੁਕੰਦ। ਸੁਸ਼ੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਬਿਲਾਸ ਦਾਸਨ ਬਖਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਨ ਬਚਨ ਤੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੈਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ। ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਹੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਸਹਿ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਗ ਪਰਸਨ ਸੁਖਦਾਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਨ ਹਰਸ਼ਨ ਸਰਸਨ ਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜਾਓ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਭਾਏ। ਐਸੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਯੁਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣ ਮੇਰੀ। ਤ੍ਰਿਣ ਤੁਲ ਤਨ ਤਜ ਤੁਰਤ ਤੇਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਨ ਤਜ ਤੁਰਤ, ਏਦਾਂ ਝਾਟੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਨਿਕੰਦ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਫਰੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਤਾ ਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਘਾਹ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਦੋ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਾਹ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਮਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਿਨ ਬੰਦ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਰਚਿਓ ਨਿਖਾਲਸ ਖਲਕ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਚਿਓ ਨਿਖਾਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਲਕ ਤੇ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸੁਧ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਚਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਟੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਟੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਤਰੇ ਪਕਰੁਦਤ ਜੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਗ ਸਰੋਜ ਸਭ ਗੁਰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜੋ ਚਰਨ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਮਨਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਦੁਆਦਸਮੀ ਅਬਰਾਸ ਕੋ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪਗ ਸਰੋਜ ਸਭ ਗੁਰਨ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਮਨਾਏ। ਦੁਆਦਸਮੀ ਅਬਰਾਸ ਕੋ ਰਚਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਏ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਹਿਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ